खूब धूमधाम रे चलीथिला विवाह। बेदीरे कर्मकांड आरंभ हो जाइथिला। हेले अधारू उठी छिड़ा होई गले इंजीनियर बर। अधारू बर उठी जिबाकु नै समस्ते जेमिति चमकी पड़िले। पचारू पचारू बर कहिले कि मते कार दिए जाए नाही, तेणु मु बाहा हेबिनी। कथा बढ़िला। समस्ते बुझेले भी बुझिलेनी बर। कहिले कि जदि कार आनी नाहंती ताहले एबे ही चेक दियंतु। अधारे बाहागर अटकिला। ढेर समय जाए बर कन्या पितांक सहित जुक्तितर्क करुथिबा सुनिबा परे आउ रही पारिलेनी कन्या। सीधा रूम भीतर उठी आसी बर सामनारे छिड़ा होई गले। आउ बर गालरे जोरे एक चापड़ा मारी कहिले कि बहुत होईगला, तम परी यौतुक लोभी मनिषकु मु बाहा हेबिनी। तुरंत मुह लुचे एठारु बर जात्री नहीं पळाओ। बेजित करी बरकु तड़ीदेले कन्या। एहार 4 वर्ष परे सेही पुओ जेतेबेले एक कंपनी को इंटरव्यू देबा पई जाइथिले, जेमिति इंटरव्यू रूम को पसिचंती सामनारे थिबा झियो को देखि चमकी पड़िले। कारण से तो एक भिन्न धरणर दमदार कहानी। जानिबा पई स्किप न करी संपूर्ण वीडियो देखंतु। वीडियो भल लागिले लाइक शेयर करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। आउ हाँ, निज ना जागा ना सहित कमेंट कले आमे आपणकर ना परवर्ती वीडियो रे घोषणा करिवु। आपनको मोर छोटिया अनुरोध कि वीडियो को पूरा देखिबे। एक घटना घटिथिला कटक मधुपाटण अंचलर। सेठारे रहुथिले प्रीतिंक परिवार। 2 भौणी और गोटिए भाई बापा मां को नहीं प्रीतिंक परिवार। प्रीतिंक बापा जने छोट व्यवसायी थिले। आउ सेतिकिरे तांको परिवार चली जाउथिला। भौणी बड़ थिले। प्रीति भुवनेश्वर रे एमबीए करुथिले। भल पाठ भी पढुथिले। भाई सान थिला। एमिति तांको संसार चलीथिला। थरे प्रीतिंक परिवार तांको पियूसी नानीक झियो विवाह रे जोग देबा पई जाइथिले। सेठाकू राघव भी आसीथिले। राघव प्रीतिंक पियूसी झियर संपर्कीय थिले। राघव प्रीति को देखिबा परे पसंद करिथिले। से भल पाठ पढ़िबा सहित सुंदर भी थिले। राघव प्रीति सहित कथा हेबा पई चेष्टा कले, हेले प्रीति धरा छुआ देलेनी। विवाह उत्सव सरीगला। समस्ते समस्तक घर को फेरीगले। किछि दिन परे प्रीतिंक पियूसी राघवଙ୍କ प्रस्ताव नै प्रीतिंक घर को आसिले। प्रीतिंक बापा सुरेश बाबू को प्रस्ताव ठीक ठाक लागिला। कारण राघव जणे इंजीनियर थिले आ शिक्षित परिवार भी थिले। सुरेश बाबू तांको भौणी को कहिले कि ठीक अछि, तांको आसीबा पई कह। हेले आसीबा आगुरु कहि देबो कि मु यौतुक बेसी किछि देई परिबिनी। कारण मोर सबु अर्थ मु घर खर्च और पिल्लांको पाठ पढ़ारे लगे देइछि। आ मो पाखरे सेमिति विशेष अर्थ नाही जे मु यौतुक देई परिबी। एहा परे पुओ घर कहिले कि ना ना, आमर भी किछि दरकार नाही। सेटु उभय परिवारଙ୍କ भितरे सहमति होई गला। प्रीति भी राघव सहित कथा हेबा परे तांको पसंद करि नेले। आ राघव सहित से मिसी जिबा परे प्रीति भी आउ थरे कहिदेले कि आम घरे तमको किछि भी देई परिबेनी। कारण आम समस्तଙ୍କ पाठ पढ़ा सहित घर खर्च करी करी बापाଙ୍କ पखरे जमा पुंजी किछि भी नाही। राघव कहिले कि मोर किछि भी दरकार नाही। एमितिरे समय बितुथिला। विवाहर दिन भी पाखे आसुथिला। दिने प्रीतिंक भाई पिंटू बाइक नहीं कुआडे जाउथिले। दुर्घटना होई गला। सांगे सांगे तांको हॉस्पिटल निया गला। सांगे सांगे काम छाड़ी हॉस्पिटल ले पहुंची गले परिवार लोको। सेदिन राखी थिला। भौणी हातरू राखी बांधियो बोली भाई भी काम सारी बाइक जोगे फेरुथिला। परिवार लोक हॉस्पिटल ले पहुंचवा बेलको तांको आईसीयू को निया सरीथिला। चिकित्सा चलिला। टंका पूरा पानी परी बोही चलीथिला। प्रीतिंक मामू प्रीतिंको कार देबा पई जे टंका देइथिले से टंका पुओ पिछा खर्च हेउथिला। पिंटू को भल हेबा पई पूरा 1 मास लागि गला।
ଆଉ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାପା ନିଜ ଜମି ବି ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକଥା ରାଘବଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବାପା କହିଲେ କି କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାଘର, ହେଲେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଦେବାକୁ ବି ଯାହା ଭାବିଥିଲି ଆଉ ହୋଇପାରିବନି। ହେଲେ ରାଘବଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଘବଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ କେଁ ପୁରେଇଲେ। ସେମାନେ ରାଘବଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ କହି ବୁଲିଲେ କି ଭଣଜା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ସେମାନେ ଭଣଜାକୁ ଜମି ସହିତ ଘର, କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଝିଅ ବି ଚାକିରି କରିଛି। ତମେ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ରାଘବଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ସେ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କଲେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ କଲେ କି ମୋର ବାହାଘରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ତୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବାହା ହୋଇ କେତେ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଯଦି ସେମିତି ବାହା ହୋଇଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ। ତେଣୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ କାର ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବାପା କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରାଘବଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ରାଘବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବାପା କଥା ହେବା ପରେ ବି ରାଘବ ମାନିଲେନି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାର ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରୀତିଙ୍କର ବାପା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବିବାହ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଭାଇ ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିବାହ ଦିନ ସବୁ ଧୁମଧାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବାପା କାର ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବିବାହ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଘବ ପଚାରିଲେ କି କାର କାହିଁ? ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବାପା କହିଲେ କି କାର ହୋଇପାରିଲାନି। ଯିଏ କହିଥିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ଏକଥା ରାଘବଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଚିଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ କି ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବି। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ସେମାନେ ମୋତେ କଣ କହିବେ? ଗାଁ ଲୋକ ବେଜିତ୍ କରିବେ। ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଆସି ବୁଝାଇଲେ, ହେଲେ ରାଘବ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ବରଂ ସେ ରାଗିକି ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ପଛଉ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବି ପଛାଉ ନଥିଲେ ରାଘବ। ଶେଷରେ ଏକଥା ପ୍ରୀତିଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ବେଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ବି ରାଘବଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ପଡୁନଥିଲା। ସେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ସିଧା ଯାଇ ରାଘବଙ୍କ ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ା କଷିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଚୁପ୍ କର, ଯେତିକି କହିଲ ବହୁତ କହିଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ବି କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ବି ହେବେନି। ଯଦି ତମର କାର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲନି? କାହିଁକି ଜୋର ଦେଇ କହିଲନି କି କାର ନହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି? ତମ ପରି ପୁଅଙ୍କର ଔକାତ ହିଁ ସେତିକି। ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏବେ କାର କଣ, ମୋର ଚପଲ ବି ତମକୁ ମିଳିବନି। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଫେରିଯାଅ। ତମ ପରି ପୁଅଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବାହା ନ ହେବା ଭଲ। ବରଂ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କୁଆଁରୀ ରହିଯିବି, ହେଲେ ତମ ପରି ପୁଅକୁ ଜମା ବି ବାହା ହେବିନି। ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଅବାକ ହୋଇ ରହିଗଲେ ରାଘବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବାହାଘର ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଟକିଗଲା। ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ବର ଫେରିଗଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରୀତି ବି ମନ ଦୁଃଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜେ ବୁଝିବା ସହିତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଗଲେ। MBA ସରିଗଲା। ଏବେ ସେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ବି ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ବି 2ଟି କମ୍ପାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଥିଲେ। ଏକ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 3ୟ କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା।
ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦରମା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଘବ ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେହି କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରୀତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଦିନ ଆସିଲା। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ପ୍ରୀତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ରାଘବଙ୍କର ବି ପାଳି ଆସିଲା। ଭିତରୁ ଡକରା ଆସିବା ପରେ ସେ ରୁମ୍ ଡୋର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଉପରେ ରାଘବଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି, ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଲଜ୍ଜାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ସେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରୀତି ଏବେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠୁ ରାଘବ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ କି ପ୍ରୀତି, ମୋତେ ସେଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ରୀତି କହିଲେ କି ତମର କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି? ତମେ ମୋ ବାପା ମା ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଯେମିତି ବେଜିତ କରିଥିଲ, ମୁଁ କ'ଣ କେହି ବି ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି। ସେଠୁ ପ୍ରୀତି ପଚାରିଲେ କି ବାହା ହୋଇଛ ନା ସେମିତି ଅଛ? ରାଘବ କହିଲେ କି ହଁ, ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ସେଠୁ ପ୍ରୀତି କହିଲେ କି କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ସେଠୁ ରାଘବ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର କୌଣସି କଥା ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ଏବେ ପ୍ରୀତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାଘବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଠିକ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ଛାଡ଼। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ହୋଇଗଲା, 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ରାଘବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ତମେ ମୋତେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି କହିଲେ କି ମୁଁ ସେପରି ଝିଅ ନୁହେଁ। ଆଉ ରହିଲା ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା। ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ତମେ ପାଇଛ। ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଘବ ପ୍ରୀତି ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନିଯାଅ। ହେଲେ ପ୍ରୀତି ରାଗିକି କହିଲେ କି ମୁଁ ତମର ବସ୍, ଆଉ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏକଥା ମାଲୁମ ହେଲା, ସେ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପୁଅ ଦିନେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ନ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ରାଘବ ଯେମିତି ପ୍ରୀତି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସୀମା ପାର କରିଗଲା, ପ୍ରୀତି ବି ରାଗିଗଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରୀତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କି ରାଘବ ନିଜ କାମ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ରାଘବଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ପ୍ରୀତି। ରାଘବ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। କହିଲେ କି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ନି। ହେଲେ ପ୍ରୀତି କହିଲେ କି ଆଉ ନୁହେଁ, ଯଦି ଚାକିରି କଥା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ତମକୁ ସୁପାରିଶ କରିଦେବି, ହେଲେ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଆଉ ନୁହେଁ। ରାଘବଙ୍କ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ପ୍ରୀତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ସେଦିନରୁ ରାଘବ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ରାଘବ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ସେହିମାନଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମୟ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ନୀଳମଣି କିଷାନ ସମ୍ବଲପୁର, ବୈଶାଖୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଭାତୀ ବେହେରା କଟକ, ସତ୍ୟ ମିଶ୍ର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କମ୍ବୁପାଣି ପ୍ରଧାନ ବୌଦ୍ଧ, ହରିପ୍ରିୟା ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯଶବନ୍ତ ରକ୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ପରମାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ ଭଦ୍ରକ, ସୀମା ଓ ଶିବାଂଶୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ
ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ।